Hello, good morning to you all. I hope that you are all safe, comfortable and cozy and you are learning faster for the forthcoming examination. You are studying well. So, in this morning, we are going to study film language, basic terminology of filmmaking. Film language, the basic terminology of film making, film terminology, or the terms or words connected with the film making. That is what we are going to study today. The words and terms connected with the film making. സിനിമാ സംബന്ധമായ പദങ്ങൾ, സിനിമാ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ അതാ പഠിക്കാൻ പോകും. See, among the words, we are going to take into account first mise en scène, French term. The pronunciation is not mise en scene. Miss, M-I-S-E, miss, hyphen, E-N. It is pronounced as on. And S-C-N, scene is pronounced in French language as scène, mise en scène. We already know, I have already pointed out, ENBLOC, it is not en bloc, on bloc. ENROUT, it is pronounced as on route. That is, these are the things we studied in our earlier classes. So, how is the pronunciation? Mise en scène. So, it is a French term, originally used in theatre. This is a French term initially or originally used in French dramatic theatre. It literally means, the literal meaning of mise en scène is staging or placing on the stage or putting on the stage. What is the literal meaning of mise en scène? Placing or staging on the stage. Mise en scène encompasses or includes or consists of the most recognizable attributes, most understandable qualities of a film scene. Mise en scène എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് നാടകവേദിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. ഒരു കർട്ടൻ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് അഭിനേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് mise en scène ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് പിന്നെ when it come to the youngest form of entertainment, that is cinema, സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ദൃശ്യഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫ്രെയിം. ഫ്രെയിമുകളാണ് പിന്നീട് ഷോട്ടുകളായി മാറുന്നത്. അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ ഫ്രെയിം, അതിലെ വാക്കുകൾ പോലെ ഷോട്ടുകൾ, വാചകങ്ങൾ പോലെ സീൻസ്, പല വാചകങ്ങൾ ചേർന്ന പാരഗ്രാഫുകൾ പോലെയാണ് സീക്വൻസുകൾ. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ്. ദൃശ്യഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്? അതിലെ ആദ്യത്തെ ഘടകം ഫ്രെയിമാണ്. ഫ്രെയിമുകൾ ചേർന്ന് ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, ഷോട്ടുകൾ ചേർന്ന് സീൻസുകൾ ചേർന്ന് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വട്ട് ഈസ് ഫിലിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർഗെറ്റിംഗ്. മറക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പഠിക്കരുത്, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ. യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. സോ വട്ട് ഈസ് mise en scène? Mise en scène encompasses the most recognizable, means understandable attributes, qualities of a film scene. It refers to the totality. Mise en scène means the totality or mixture, combination of setting, costume, lighting, landscape, props and acting. All these things are included in mise en scène. Which are the things included in mise en scène? Mise en scène refers to the totality or combination of a setting, costume, lighting and landscape or ambience within the frame of a shot. Some commentators or film critics include even the movements within the frame of a shot. ചില നിരൂപകർ പറയുന്നത് ഈ ഫ്രെയിമിനുള്ളിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും mise en scène ഭാഗമാണ്. അതായത് ആക്ടിങ്, അതും mise en scène ഭാഗമാണ്. ആക്ടിങ്ങും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ mise en scène ഉൾപ്പെട്ട് വരണം.
So these aspects of mise-en-scène are usually described as pro-filmic. These aspects mean setting, costume, lighting, landscape, props, acting are called sometimes termed as, described as, elucidated as pro-filmic. Pro is a Greek term which means pre. Pro-filmic or pre-filmic or pre-production elements. Pro-filmic elements as they exist because they exist prior to the actual filming or camera activity. All these things in the mise-en-scène exist prior to, before the actual filming or camera work. That is why these things are called pro-filmic elements. Remember this term, pro-filmic elements. Now we are going to learn the aspects, different various aspects of mise-en-scène. The first one is setting. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഡോർ ആകാം, ഔട്ട്ഡോർ ആകാം, സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിംഗ് ആകാം. 3 തരം സെറ്റിംഗ്: ഇൻഡോർ സെറ്റിംഗ്, ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിംഗ്, സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു പാട്ട് സീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിങ്ങിനാണ് വിശദമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിങ്ങിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മരുഭൂമി കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ഓഫ് ദി പൈ പോലെ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ഷൂട്ടിങ്, അതുപോലെതും സെറ്റിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലോക സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിനിമകളിലും നമ്മുടെ മലയാളം മൂവീസിൽ വരെ സെറ്റിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. Setting means setting in ordinary ways. Setting refers to the historical period and the associated geographical region forming the backdrop of a narrative. സാധാരണ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു നാരറ്റീവിൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാലഘട്ടം, അതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു? In ordinary ways, setting refers to the historical period and the associated geographical region forming the landscape or backdrop or background for a narrative. In the medium of cinema or in the context of cinema, in the context of film studios, it denotes the background. In the context of filmmaking, setting denotes the background or backdrop for a depicted figure or subject. ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിൻ്റെ, ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമയിലെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ ഓബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓർ ഇൻറ്റീരിയർ ഓർ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിംഗ്. The setting can be either exterior, outdoor, interior, indoor or studio setting, which is determined by 3 things. എന്ത് വേണം? സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിംഗ് വേണോ, ഇൻറ്റീരിയർ വേണോ, എക്സ്റ്റീരിയർ വേണോ, ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് വേണോ, ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് വേണോ, സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിങ്ങിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങളാണ്. That is story. Story demands whether everything should be shot inside the studio or interior or exterior. And cost of the production, നിർമ്മാതാവിൻ്റെ പണം, cost of the production and practicability, and also the director and the filmmaker should watch the practicability of the filmmaking. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ? കോസ്റ്റ്, സ്റ്റോറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി. These 3 things determine the setting of a film, the background of a film, the backdrop of a film. Setting interior ആണ്. Which are the 3 kinds of setting? Interior, exterior and studio setting. പല സിനിമകളുടെയും സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകളായ ബാഹുബലി ആയാലും KGF ആയാലും അതുപോലെ ഏത് അവതാറായാലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല സെറ്റിങ്ങുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഇൻഡോർ സെറ്റിംഗ്, സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് സീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബാഹുബലിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടമായാലും, അതിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിശാലമായ വെള്ളച്ചാട്ടമായി കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മല കയറുന്ന സീൻ, ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ കയറുന്ന സീൻ, തമന്നയായിട്ടുള്ള
വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായ സീൻസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് സീൻസാണ് പലതും. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ്സ് both a sense of place and mood proper to the narrative. What is the use of setting? The usage of setting is that it creates both a sense of place, സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം കാണികൾക്ക് നൽകുന്നു, അതിൻ്റെ മൂഡ് പ്രോപ്പർ ടു ദി നാരേറ്റീവ്, ആ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മൂഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് പശ്ചാത്തലവും കാണിച്ചു തരുന്നു സെറ്റിംഗ്. ഫിലിം സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നാരോ, സ്പ്ലെൻഡിഡ് ഓർ സ്ക്വാരിഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി, സ്റ്റോറി, അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ദി ഫിലിം സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൻസീവ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾ എടുക്കുക, നമ്മുടെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഹുബലി പോലുള്ള സിനിമകൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പാൻസീവ് സെറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സംടൈംസ് സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി നാരോ, ഒരു ചേരി പ്രദേശമോ കൂടുതലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി നാരോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർഡ്, വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സ്പ്ലെൻഡിഡ്, പല നമുക്കറിയാം വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ആ പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ്സ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയിലെ വിജയ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിലായിട്ടത്. അതുപോലെ പിന്നെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പഴനി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചുഴിയിലകപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആലപ്പുഴ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സെറ്റിട്ടതല്ല, കടലിൽ ചിത്രീകരിച്ചതല്ല. ബട്ട് വി നെവർ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സിനിമാറ്റിക് സെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻസീവ്, നാരോ, സ്പ്ലെൻഡിഡ്, സ്ക്വയർഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ നാച്ചുറൽ. They cannot be taken as a mere backdrop. Setting cannot be taken as a mere backdrop or background to action. നമ്മുടെ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. They are functioned in substantiating the narrative or story, revealing the genre of the film and throwing light on the characters, symbolizing their psychological condition. That is also the importance of setting. What is the importance of setting? Apart from the background of the subject, background of the story, they are functional in substantiating the narrative or story, in describing. The setting shows the genre of the film. ഈ സിനിമ ഏത് പിന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാകും. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമാണോ, അതോ ഹൊറർ ഫിലിമാണോ, അതോ റോഡ് മൂവിയാണോ, അപ്പം എന്താണ്, ഏത് ജോൺറയിൽ പെടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ് ജോൺറയിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് ആ സെറ്റിംഗ് കാണിച്ചിരുന്നു. See, they are functioned in substantiating the narrative or story, revealing the genre of the film and throwing light on the characters. Setting also throws much light on the characters, symbolizing their psychological and mental condition, psychological condition. അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കാണിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ചില സൈക്കോപാത്തുകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അലപലാതിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോരക്കറ കാണാം, പല പല ആയുധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ അഞ്ചാം പാതിര പോലുള്ള സിനിമകളിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കോപാത്തുകളുടെയൊക്കെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കാണിച്ചു തരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാതിര മാത്രമല്ല, ധാരാളം സിനിമകളുണ്ട്. പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ പോലുള്ള ഫിലിംസ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും സെറ്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ ഇപ്പം ഹോളിവുഡ് സിനിമയായ ഗോഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എലിഗൻ്റ് ഡ്രസ്സും കോട്ടും ഒക്കെയാണ് ഗോഡ് ഫാദറിൽ. അത് അവരുടെ ആ ആഢ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ സെറ്റിംഗ്, വാട്ട് ആർ സെറ്റിംഗ് ഡു? സെറ്റിംഗ് സിംബലൈസസ് the psychological condition of the characters. Then second important aspect of mise-en-scène is costume. വേഷവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷം മാത്രമല്ല, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത്. കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഈസിലി നോട്ടീസിബിൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് mise-en-scène. ദി മോസ്റ്റ് ഈസിലി നോട്ടീസിബിൾ ഒരു വിസിബിൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് mise-en-scène ഈസ് കോസ്റ്റ്യൂം. ക്യാരക്ടറുടെ വേഷമാണല്ലോ. അവരേത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു, പ്രൊഫഷണൽസ് ആണോ, കൂലിവേലക്കാരാണോ, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറാണോ, എൻജിനീയറാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ്യതാരങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം, അവരുടെ മേക്കപ്പും അവരുടെ മീശയും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമിക് എലിമെൻ്റ്, ഒരു ഹിസ്ട്രിയോണിക്സ് സമ്മാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം. എനിഹൗ കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഈസിലി നോട്ടീസിയബിൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് mise-en-scène. കോസ്റ്റ്യൂം ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റ്യൂം? ക്ലോത്തിങ്, വേഷവിധാനം, മേക്കപ്പ്, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ്,
particular class and the combinations of clothing. Particular classes and the combinations of clothing act as powerful pointer or signifier to the national identity, class, allegiance, gender position and emotional and psychological states of factors. ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സെയിം ദി പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോത്ത്സ്, പ്രത്യേകതരം വേഷവിധാനങ്ങൾ, ഓരോ പ്രൊഫഷണൽസിനും വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകതരം വേഷവിധാനങ്ങൾ, ഒരു മുതലാളിക്ക് യോജിക്കുന്നത്, തൊഴിലാളിക്ക് യോജിക്കുന്നത്, ഡോക്ടറുടെ, എഞ്ചിനീയറുടെ, ആൻഡ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ വേഷവിധാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആക്ട് ആസ് പവർഫുൾ പോയിന്റേഴ്സ് ഓർ ടു ബോറോ ദി വേർഡ് ഫ്രം സെമിയോട്ടിക്സ് സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ടു ദി നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഏത് ദേശീയതയാണ്, ഏത് പ്രദേശത്തെ ആളുകളാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ പല സംസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഏത് പ്രദേശത്തെ ആളുകളാണെന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു വേഷവിധാനം കാണിക്കുന്നു. ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ്, different combinations of clothing and particular clothes act as powerful pointers or signifiers to which all things. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോത്തിങ്? നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഏത് പ്രദേശക്കാരാണ്, ഏത് ദേശക്കാരാണ്. ക്ലാസ് അലീജിയൻസ്, ഏത് വർഗക്കാരാണ്. കാട്ടിയാദിക്കാരാകുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക, ആദിവാസികളുടെ ചിലപ്പം പ്രത്യേകതരം ഡ്രസ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പുരാണ സിനിമകളിലെ ഡ്രസ്സുകൾ പ്രത്യേകതരം ഡ്രസ്സുകൾ, അതുപോലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം ഡ്രസ്സ്, അയാളുടെ എലിഗൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകതരം ഡ്രസ്സ്. ക്ലാസ് അലീജിയൻസ്, ജെൻഡർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടർ. ദി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോപാത്തുകളാണെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വികലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അയാളുടെ മാനസികമായിട്ടെന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളായിരിക്കും സൈക്കോപാത്തുകളുടെയൊക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനത്തിലും പ്രത്യേകത കാണും. നമുക്ക് മിന്നാരത്തിലെ കുതിരവട്ടമ്പൂവിൻ്റെ വേഷവിധാനം, അയാളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും മീശയുടെ സ്റ്റൈലും. അപ്പോൾ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ. അപ്പം അങ്ങനെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആ വേഷവിധാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിച്ച് ആർ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്ലോത്തിങ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് shows or they point or they signify national identity, class allegiance, gender position and emotional and psychological states of factors. The costume also offers an idea of film genre. ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഗോഡ് ഫാദറിലെ വേഷവിധാനങ്ങൾ കാണും. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവിയാണ്. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ മൂവീസിലെ സെറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ താരാദാസ് വേഴ്സസ് ബൽറാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ താരാദാസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒരു ഡോണാണ്. ഒരു ഡോണിന് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലാതെ കൈലിയും പനിയനും അല്ല ഡോണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. ഒരു കൂലിവേലക്കാരൻ അങ്ങാടിയിലെ ജയൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈലിയും പനിയനുമാണ്. അത് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സിനിമ ഏതാണ്, ഹൊറർ ഫിലിമാണോ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസിലെ വേഷവിധാനം അറിയാമല്ലോ. അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ചരിത്രകാലത്തെ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്താണ് ആ വേഷവിധാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എനി ഹൗ ദി കോസ്റ്റ്യൂം ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ദി ജോൺട്രെ, an idea of the genre of the film. The costume is looked upon as a distinct feature in iconography. Have you heard of iconography? Iconography means visual images and symbolized work of art. Costume is looked upon or considered as a distinct feature of iconography of genre films. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ജോൺട്രെ ഫിലിംസിൻ്റെ ഐക്കണോഗ്രാഫിയാണ്. ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സിംബോളിക് എലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഏത് ജോൺട്രയിൽ പെടുന്നതാണ്, ഏത് ടൈപ്പിൽ, ഏത് ഫിലിം ടൈപ്പിൽ, ഏത് ഫിലിം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നാ ഡ്രസ്സിങ് കാണിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമുദായത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ളതും ഡ്രസ്സിങ്ങിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം ജോൺട്രെ എന്താണെന്ന് സിനിമ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ തന്നെ, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഏത് ജോൺട്രയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
നല്ല കളർഫുൾ ഡ്രസ്സായിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം, അനിയത്തി പ്രാവിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഓർക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസിലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് പ്ലേസ് റൂമ്പർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാക്കത്തുള്ളായിരം എക്സാമ്പിൾ പറയും, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചന നൽകിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എനി ഹൗസ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഈസ് ലുക്ഡ് അപ്പോൺ ആസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് iconography of genre films. Post-structuralist feminist film criticism. Post-structuralist feminist film criticism. Since Judith Butler highlights the performative aspect of costume. ഈ സിനിമയിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ഒരു 1960 ശേഷം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിസിസം ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു, ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഒരു പെർഫോമേറ്റീവ് എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അഭിനയിക്കാനുള്ള എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയത്തെ വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അഭിനയത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഫടികത്തിലെ ആ ചാക്കോ മാഷിൻ്റെ വേഷവിധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിനയത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ എത്ര ഫിലിംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ശരി, we can see that what Judith Butler says is very true. Post-structuralist feminist film criticism ആർക്ക് ശേഷമുള്ളത്? സിൻസ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ highlights, shows or exhibits the performative aspect of costume. ഒരു അഭിനയത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അല്ല അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കോസ്റ്റ്യൂമിനുണ്ടെന്ന് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായിരുന്നു. റോം പ്രതീഷ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ. ഹെർ ഫുൾ നെയിം ഈസ് ജൂഡിത്ത് പമേല ബട്ട്ലർ. ഹി വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ജെൻഡർ തിയറിസ്റ്റ്. Her area of work is gender. She was a gender theorist, and her works have influenced greatly. And her works have influenced political philosophy, ethics, and literary theory. The works by Judith Pamela Butler, actually have influenced political philosophy, ethics, and literary theory. The writings on costume and fashion by Roland Barthes. You know Roland Barthes, the French film theorist. The writings on costume and fashion by Roland Barthes treats every piece of clothing as a signifier. He points out that every piece, even a kerchief, has its significance. Every piece of clothing has a signifier or pointer with the corresponding signifiers. Signifiers means ideas or concepts. Signified concepts, corresponding signifiers or meanings that will determine identity, status, and power. You know, Roland Barthes pointed out that costume has a very high role in determining identity, personal identity or national identity, status of characters, and power of characters. Don ആണോ, മിനിസ്റ്റർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. റോളണ്ട് ബാർത്ത് was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic, and semiotician. Please remember. And we now come to the third aspect of Michelson. That is nothing but lighting. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലൈറ്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ മികവോടുകൂടി മെഴുകോടുകൂടി സീൻസ് കാണിക്കാൻ ലൈറ്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസിലും മ്യൂസിക്കൽസിലും കോമഡീസിലും വളരെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്, ഹൈ കീ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈറ്റിംഗ്, what is lighting? Lighting includes lamps and other light sources used to illuminate a film scene. Lighting includes lamps and other light sources used to illuminate or brighten a film scene. In cinematography, in camera work in cinematography, the key light, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈറ്റാണ് ദി കീ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ ലൈറ്റ്, ദി കീ ലൈറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ദി മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇൻ ക്യാമറ വർക്ക് ഓർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. ദി കീ ലൈറ്റ് means the most important light. The key light is the main source of illumination.
അപ്പോൾ കീ ലൈറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഷാഡോസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ദി ഓബ്ജക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഷാഡോസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം ദ ഫിൽ ലൈറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫിൽ ലൈറ്റ്? The fill light illuminates the shadows cast by, shadows produced by, shadows spread by the key light. You know the fill light. മുൻപിൽ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായ ദീപ്തമായ കീ ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നു, ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഷാഡോസിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഡിമിനിഷസ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്സ് destroys the shadows cast by the key light. In classical Hollywood cinema, the 3-point lighting was customary. ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മികവോടുകൂടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷാഡോസ് വരരുത്, ബ്രൈറ്റൻ ആയിരിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല പശ്ചാത്തലം പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ലൈറ്റ് കൂടി വേണം, ബാക്ക് ലൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ബാക്ക് ലൈറ്റ്. ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ദി 3-point lighting, key light, fill light and backlight together come to be known as the 3-point system of lighting. 3-point lighting. The 3-point lighting was customary. It was essential in classical Hollywood cinema. See, besides the key light and fill light, there is the backlight. That is how it becomes 3-point lighting. Key light, fill light and backlight. They illuminate the subject from above and behind. പശ്ചാത്തലം വളരെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നു ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. കീ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ മിഴിവോടുകൂടി സീൻസ് വരുന്നു. ആ ഷാഡോസിനെ നിർമ്മാർജ്ജനജനയായിട്ട് ഫിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി. The backlight illuminates subject from above and behind. The 3-point lighting is a scheme in typical narrative films. Key point lighting was highly essential in typical narrative films and classical Hollywood cinemas. The light coming from the 3 sides, മുൻപിൽ നിന്ന്, സൈഡിൽ നിന്ന്, ബാക്ക് ലൈറ്റ് പുറകിൽ നിന്ന്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന 3 സൈഡ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റിംഗ്. The light coming from the 3 sides provide the subject with a sense of depth in the frame. Subject is shown in a clear background. That is, the subject is shown with a sense of depth. Subject is shown in a clear background with the help of the 3 lights coming from different sides or 3-point lighting. The light coming from the 3 sides provides the subject with a sense of depth in the frame. See, Blake Edwards, the famous film director, Blake Edwards' Breakfast at Tiffany's. We discussed it earlier. Breakfast at Tiffany's, which was released, which came in the year 1961, is a classical example. It is a typical example of 3-point lighting. Which film? Breakfast at Tiffany's. It was a film by Blake Edwards, the famous American filmmaker he is. The Pink Panther, some of his best films I am narrating, I am telling you. The Pink Panther and SOB came out in the year 1981. Breakfast at Tiffany's 1961. Victoria 1982. In 1979, there was a film by him, The Party. And A Shot in the Dark. A Shot in the Dark was a film released in the year 1964. See, Breakfast at Tiffany's is a wonderful film. You should see the film in YouTube. It is available in YouTube, I think. See, the central character is Paul. Paul is a struggling writer who recently moves to a new apartment in New York. When he meets Holly is the name of the heroine. Holly, an eccentric. She's an eccentric but beautiful socialist. He hopelessly falls in love with her. The love is unrequited or unreciprocated. He hopelessly falls in love with her. This is the plot of the film Breakfast at Tiffany's. The term high key light, there is high key light, very bright light.
used in musicals and comedies. The term high key light denotes a brilliantly lit scene with a minimum of shadows. Minimal shadow. A bright and dominant key light is used most commonly in musicals and comedies. Sofia Coppola's Mary Antoinette. The story of the French Queen Mary Antoinette. It came out in the year 2000. And Victor Fleming's Wizard of Oz, we discussed it earlier. Wizard of Oz, which came out in the year 1939, are typical examples of the usage of very bright key light, which are the examples of such films. Sofia Coppola's Mary Antoinette, which was released in the year 2000, and Victor Fleming's, the French filmmaker Victor Fleming's Wizard of Oz, which came out in the year 1939, are typical examples. See, you might have heard of Sofia Coppola. Sofia Coppola is an American screenwriter, producer and actress. She belonged to America. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഷീ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി ഫിലിം മേക്കർ എലീനർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ഫോർഡ് കൊപ്പോള. The director of the film Godfather. She is the daughter of the filmmakers Eleanor, her mother, and Francis Ford Coppola. She made her film debut as an infant in her father's crime drama film Godfather. അതിലൊരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അവരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻഫന്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തു അതിൽ. You might have heard of Mary Antoinette. In 1770, Mary Antoinette, an Austrian archduchess, weds a French royal, pressured to bear an heir to the French throne. She is all at ease in the royal court of France. വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് മേരി ആന്റണിറ്റിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചത്. Then, and on the other hand, ഹൈ കീ ലൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ് ആണ്, ഏറ്റവും ഡിം ആയിട്ടുള്ള മങ്ങിയ വെളിച്ചം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ്. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, ചിയാറോസ്ക്യൂറോ. ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ്, ചിയാറോസ്ക്യൂറോ. So chiaroscuro, low key lighting involves the illuminations towards the darker end and less bright key light. It is of course the less bright key light producing a good deal of shadow. ധാരാളം ഒരു ഷാഡോ, ഒരു ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലം, ഷാഡോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ്. It involves illuminating the towards the darkened areas. Darkened areas ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ്. It produces a good deal of shadow. This lighting style is most effective in film noir productions. അറിയാമല്ലോ, ഫിലിം നോവർ, ഡാർക്ക് ഫിലിംസ്, ഗാങ്സ്റ്റർ ഫിലിംസ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഷാഡോസ് ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡോൺ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷാഡോ കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറർ ഫിലിംസിൽ ഷാഡോസിനും അതുപോലെ ഡാർക്കൻ ഏരിയാസിനും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിസ് ഫിലിം സ്റ്റൈൽ യൂസേജ് ഓഫ് ദി ലോ കീ ലൈറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഫിലിം നോവർ. We discussed it earlier. Film noir productions and gangster films. As a very dark and mysterious atmosphere is created from the discerning light. Discerning light, visible light അല്ല. ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും with the help of the low key light, what are created very dark and mysterious things, atmosphere or ambience is created. The dark and mysterious atmosphere or ambience is created with the help of low key light, which is highly useful in gangster films, film noir productions, etc. and horror films.
Orson Welles, you might have heard of Orson Welles. Orson Welles, the film director, or the filmmaker. Orson Welles was a master in the use of low-key light, as is evident in his movie Touch of Evil. And another important film, Citizen Kane. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവശ്യം കാണേണ്ട ഫിലിമാണ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ. ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ. സിറ്റിസൺ കെയിൻ. So Orson Welles, he used low key lighting in the films Touch of Evil and Citizen Kane. In another form of lighting called high contrast lighting, there is another type of lighting, high contrast lighting. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്? ദർ ഈസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോയും ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് വെൻ വി കമ്പൈൻ എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ. Combination of bright light and shadow creates high contrast lighting. Orson Welles, നമുക്കറിയാലോ Orson Welles, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Orson Welles അമേരിക്കൻ ആക്ടർ ആയിരുന്നു, ഡയറക്ടർ, റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ. He was all these things. Orson Welles was American actor, director, writer and producer. He is considered one of the greatest film masters of all times. Orson Welles is considered one of the greatest film masters of all times. Citizen Kane is a 1941 American drama film. It's a drama film by Orson Welles. The Touch of Evil is a 1958 American film noir. It is an American video, belongs to the genre of film noir. American film noir written and directed by Orson Welles, who also stars in the film. The Touch of Evil എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു റോൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം നോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഡാർക്ക് ഫിലിംസ് ആണ്. The style of film noir means the style of filmmaking characterized by such elements as cynical heroes, very cynical heroes, mysterious heroes, stark lighting effects, frequent use of flashbacks and intricate plots, very difficult, very ununderstandable plots. These are the specialities or special elements of film noir films. This genre was prevalent. This genre, which film noir genre was prevalent mostly in American crime drama of the pre-post World War II. Pre-post World War was highly prevalent in the American crime drama of post World War II. Post World War, not pre-post World War, post World War II era, post World War II time. See, in the studios, in earlier times, in the earlier film productions, the main form of illumination was provided by arc lights. വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആർക്ക് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യകാലത്ത് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിംസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ദൃശ്യത്തിന് മിഴിവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ആർക്ക് ലൈറ്റ്സ് ആണ്. വളരെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക്. റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ടങ്സ്റ്റൺ ഹാലജൻ ലൈറ്റിംഗ് സിൻസ് 1960s. 1960 മുതൽ ഈ ആർക്ക് ലൈറ്റ്സിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ടങ്സ്റ്റൺ ഹാലജൻ ലൈറ്റ്സ്. എന്നാലും ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, കൂടെ ടച്ചപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന, ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ടച്ചപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന, ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അത്. However, both these lights generated heat, and solution to this burning problem, heat problem, was the solution to the problem was evolved by the using cold lighting. പിന്നെ കോൾഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി based on fluorescent light sources, fluorescent lamp system, fluorescent light sources. അപ്പോൾ ആർക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ടങ്സ്റ്റൺ ഹാലജൻ ലൈറ്റ്, അതിനുശേഷം വന്നാണ് ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ്. ബട്ട് കോൾഡ് ലൈറ്റിംഗ് സഫേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്. കോൾഡ് ലൈറ്റിങ്ങിന്, ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്, ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലാംപ്സിന്, ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലൈറ്റിന് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ്, രണ്ട് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്, രണ്ട് ഡ്രാബാക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പവർഫുൾ ആസ് ആർക്ക് ലൈറ്റ് ഓർ ഹാലജൻ ടങ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റ്. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി
ഇറ്റ്സ് കളർ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ബേസ്ഡ് ടുവേഴ്സ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വയലറ്റ്. അതിൻ്റെ കളർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിനോടും വയലറ്റിനോടും ആഭിമുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മ, അത് ഒരു പോരായ്മയാണ്. ഫിലിമിൻ്റെ കളർ പാറ്റേണിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ഈ കോൾഡ് ലൈറ്റിംഗ് ആയ ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ്. ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് ഓഫ് film genre film critics of genre observe that high key lighting is the feature to upbeat genres like comedies and musicals. പറഞ്ഞാണ് ഫിലിം ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹൈ കീ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ബീറ്റ് ജോണേഴ്സ്, വളരെയധികം ജോയ്ഫുള്ളായ വളരെയധികം കളർഫുള്ളായ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ, കോമഡീസ്, മ്യൂസിക്കൽസ്, റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിംസ്, അതിനാണ് ഈ ഹൈ കീ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then the historians of the film movements, the historians or film critics of the various film movements note that the low key and the high contrast lighting, the low key shadows കാണിക്കുന്ന low key, അതുപോലെയുള്ള ഇരുണ്ട ഒരു കാണിക്കുന്ന ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആർ വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ആൻഡ് ദി ഹോളിവുഡ് ഫിലിം നുവ ഓഫ് ദി 1940s ആൻഡ് 50s. 1940-50കളിലെ ഹോളിവുഡിലെ ഫിലിം ന്യൂവയിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിലിം ന്യൂവ പ്രൊഡക്ഷൻസിലും ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് ഫിലിംസിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ലോ കീ ലൈറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. ലോ കീ ലൈറ്റിങ്ങും ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് they were prominent in German expressionism and the Hollywood film noir of the 1940s and 50s. German expressionism, what is it? German expressionist filmmakers used visual distortion or hyper expressive performances. അഭിനയം ഒരു മെലോഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, ഹൈപ്പറായിട്ട് ഉയർന്ന ഹൈപ്പർ എക്സ്പ്രസീവ് പെർഫോമൻസസ് ടു ഷോ ഇന്നർ ടർമോയിൽസ്, ടു ഷോ ദി ഇന്നർ ടർമോയിൽസ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ്, revolutionary interpretations of human conditions, and also to show the revolutionary meanings of human conditions, and to show the inner turmoils. They used hyper action performances, hyper expressive performances, melodramatic performance. തമിഴ് സിനിമകളിലോ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള മെലോഡ്രാമാറ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റുകൾ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ, സിനിമയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപോളിസ്, നെർവ്സ് 1919 ഫിലിം നെർവ്സ് by Robert Roniant. Then Opium 1920 film, Power 1920 film. Then another film by Robert Wien, The Cabinet of Dr. Caligari. The Cabinet of Dr. Caligari. The Cabinet of Dr. Caligari, it is a classical example of German expressionist film. We discussed this film earlier. The last aspects of mise-en-scène, they are props, properties and acting. First of all, properties. Some scholars of film studies consider even props, properties and also acting as integral components of mise-en-scène. mise-en-sceneന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്സും ആക്ടിങ് എന്ന് ചില ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ്, ഫിലിം സ്കോളേഴ്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശരിയാണല്ലോ. Some scholars of the film studies are of the opinion that props and acting are two integral components of mise-en-scène. Properties stand for objects. Properties or decorations stand for objects of varying dimensions, from cigarette smoke to parachutes. സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് പോലെ പാരഷൂട്ട്സ് വരെ സിനിമയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒരു mise-en-scène അതിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Theorists like Andre Bazin and Siegfried Krauker. Andre Bazin and Siegfried, the names are familiar to us. The film critics, theorists like Andre Bazin and Siegfried Krauker stand for a realistic presentation of props or things. റിയലിസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്സ് ദേ ഡിമാൻഡ്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ആസ് ദേ റിയലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. സംടൈംസ് other forms of properties are used at the same time
French surrealist author Louis Aragon endorses props with other non-realist meanings. ലൂയി ആരഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് സറിയലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോപ്സിന് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത നോൺ റിയലിസ്റ്റിക് മീനിങ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. എന്തായാലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൈലൈറ്റ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സിംബോളിക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫിലിം. Once again, Louis Aragon, he highlights the multiple significances or symbolic density of film props. Light setting props also perform an informational role with respect to the characters. ഇപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു ഏത് പ്രോപ്സും. സെറ്റിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് റോൾ, ഒരു ആക്ടിങ് റോളുണ്ട് പ്രോപ്സിന്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, അഞ്ചാം പാതിര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ആ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പ്, വിച്ച് ആ പ്രത്യേക പ്രോപ്പ്, ആ ഒരു അതേപോലെ രാക്ഷസൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ആ പാവ, അതുപോലെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പഴയ സിനിമയിലെ പിയാനോ, കാബൂളിവാലയിലെ ക്ലാരനെറ്റ്, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. സിനിമയുടെ കഥയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണല്ലോ ഇതെല്ലാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് what is the importance of properties? Properties give a performance, give a informational role. Properties have an informational role in respect to the characters in the films. And also props can also indicate socio-economic and occupational status of the characters. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ കാണിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്, തോളിൽ നോക്കിയ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഡോക്ടറാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വളരെ ഉയർന്ന സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള കുടുംബമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വളരെ വില കൂടിയ ലക്ഷൂറിയസ് ആയ ഹോം അപ്ലയൻസസും മറ്റ് ഫർണിച്ചറും, അതെല്ലാം ആ സ്റ്റാറ്റസിനെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ, പ്രോപ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അവർ പ്രോപ്സ് ക്യാൻ take an expressionistic or symbolic power. Props also have an expressionistic or symbolic power. It has a symbolic element, a symbolic power. എന്തായാലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, സിംബോളിക് പവർ ഉണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു നിർണായകമായ, ഇപ്പം പഴയ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സഞ്ജീർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം, വിജയൻ്റെ നായാട്ട്, അതിലെ ആ വില്ലൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൂങ്ങുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ ഒരു രൂപം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം. ആ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി. നിങ്ങൾ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം. Then now we come to acting or performance. Acting or performance can be thought of as the repertoire of on-screen facial expressions, gestures, positioning, movement and speech. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന റെപ്പറ്റുവാണ്. റെപ്പറ്റുവ മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്കിൽസ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ആക്ടിങ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് ആസ് ദ റെപ്പറ്റുവർ ഓഫ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ജെസ്റ്റേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ജെസ്റ്റേഴ്സ്, പൊസിഷനിങ്, മൂവ്മെൻറ്റ്, സ്പീച്ച് എല്ലാം കൂടെ കരുതുന്നതാണ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ടിങ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആക്ടിങ്. ടെൻഡൻസി ടു സേ ഫിലിം ആക്ടിങ് എഗൻസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ആക്ടിങ്. ഈ ഫിലിം തിയറിസ്റ്റിനൊരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതായത് ഈ സിനിമ ആക്ടിങ്ങിനെയും തിയേറ്റർ ആക്ടിങ്ങിനെയും, നാടകത്തിലെ ആക്ടിങ്ങിനെയും സിനിമയിലെ ആക്ടിങ്ങിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയും നാടകത്തിലെ ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോവിഷ്ഡാണ്, വളരെ പൂവറാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, നാടകത്തിലെ ആക്ടിങ്ങിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. There is a tendency to set film acting against theatre acting and see the former means the dramatic acting, theatre acting, as impoverished, very poor by comparison. Walter Benjamin evokes film actor as a ghostly figure. വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്ന ഫിലിം ആക്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ പോലെയാണ്. സർവൈവിങ് മിനിമലി ഇൻ ദി 2-dimensional സ്ക്രീൻ ഇമേജിൽ മാത്രവും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, നേരിട്ട് അനുഭവവേദ്യമല്ല, സ്ക്രീനിൽ മാത്രം 2-dimensional കാണുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് ഫിലിം ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ദി വിവിഡ് ബോഡിലി പ്രസൻസ്. ദി ഫിലിം ആക്ടർ ഈസ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ദി ബോഡിലി പ്രസൻസ്.
That is the opinion of Walter Benjamin. He was a German Jewish philosopher, cultural critic and essayist. He was a German Jewish philosopher Walter Benjamin, cultural critic and essayist. Krauker also supported the view of the existential crisis, actors of the existential crisis. For നേരിട്ട് appearance ഇല്ലല്ലോ, that is what is existential crisis. Actors feel the existential crisis. So Krauker also supported the view of the existential crisis of the film performance by referring to the decomposition of the actor's wholeness. He referred to the condition of the actors as decomposition of the actors' wholeness, perfection. Actors in the wholeness in the decomposition is seen on the silver screen. Then two of the most common styles of performance or acting in modern cinema are method and non-method acting. ഇന്നത്തെ സിനിമയിലുള്ള രണ്ട് തരം ആക്ടിങ്, മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്, നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്. കഥാപാത്രമായി അങ്ങ് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുക, അങ്ങ് മാറുക, ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് എഴുതിച്ചേരുക, അതാണ് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്. The two kinds of acting prevalent in modern times are method acting and non-method acting. They are also known as method acting and naturalistic acting എന്ന് പറയും. അതുപോലെ നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്ങിനെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയും. They are also known as naturalistic and stylized acting respectively. The method actor attempts to become one with the character by faithfully following mannerisms, dress, culture, etc. What does the method actor do? The method actor attempts, he tries to become one. ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നു, കഥാപാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ മിക്ക ആക്ടേഴ്സും മെത്തേഡ് ആക്ടേഴ്സാണ്. തമിഴ് സിനിമയിലെയും തെലുങ്കിലെയൊക്കെ മിക്ക ആക്ടേഴ്സും നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടേഴ്സാണ്, സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ടേഴ്സാണ്. മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടി ആയാലും മോഹൻലാലായാലും ഫഹദ് ഫാസിലായാലും ബാക്കിയുള്ള നടന്മാരായാലും അവരൊക്കെ പല സിനിമകളിലും മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. What does the method actor do? The method actor attempts to become one with the character by faithfully following mannerisms of the character, dress, culture, etc. The actor becomes indistinguishable from the character. ചിലതിനെ മിമിക്രി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ കലാഭവൻ മണി, വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും എന്നുള്ള സിനിമയിലായാലും ദിലീപിൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കൂനിലായാലും അതൊക്കെ കഥാപാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. മാനറിസം പോലും അതുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദി ആക്ടർ ബിക്കംസ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ഫ്രം ദി ക്യാരക്ടർ. നോൺ മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ടിംഗ് പ്ലേസസ് എംഫസിസ് അപ്പോൾ ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ദി ആക്ടേഴ്സ് overact. In non-method acting, the actors overact and exaggerate certain characteristics with a view to dramatize or to undercut for a comic effect. ഒരു കോമിക് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ എടുത്ത് അഭിനയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഹ്യൂമറസ് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ചാർലി ചാപ്ലിൻ പോലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ്. ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. തമിഴ് സിനിമയിലെ ശിവാജി ഗണേശനും പല നടന്മാരെ പോലെ. ഇപ്പോൾ കമൽഹാസൻ മെത്തേഡ് ആക്ടറാണെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടറാണ്. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. Of histrionics or melodramatic acting, histrionics, melodramatic acting and improvisations, some spontaneous creations, കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ, ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെ പോലെ. The elements of histrionics, melodramatic elements and improvisation are the signs of stylized acting. They are the signs of stylized acting or non-method acting. Method actor attempts to become one with the character by faithfully following mannerisms, dress, culture, etc. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടിയും അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് അഭിനയം കാണാം. ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് വിജയിക്കാതെ പോയെങ്കിലും ഗംഭീരമായ പെർഫോമൻസാണ് ഫഹദ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അൽ പാച്ചിനോ, ബെർലിൻ ബ്രാൻഡോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ജോക്കറിലെ ആക്ടർ, അവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ്. ബോളിവുഡ് സിനിമയിലെ ദിലീപ് കുമാർ, അനുപം ഖേർ, പിന്നെ നവാസ് സിദ്ദീഖ് അലി, ഇപ്പോഴത്തെ നവാസ് സിദ്ദീഖ് അലി,
ഓംപുരി. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിങ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ദേ ആർ ദി ഫേമസ് മെത്തേഡ് ആക്ടേഴ്സ്.